بالکل ماہر قانون حافظ احسان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حافظ احسان صاحب، آج کی یہ بڑی خبر، اہم خبر، فیض حمید کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ ہو گئی ہے، اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک پورا لیگل پروسیس ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ہے آرمی کا، ایک بڑا مضبوط نظام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ایک ایکسرسائز آپ کے سامنے آئی ہے یا چارج فریم کیا گیا ہے پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے، اور اس کا پروسیس جو ہے وہ سیکشن 80 آف پاکستان آرمی ایکٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، کہ جس کے اندر ڈفرنٹ آپ کے کورٹ جنرل مارشلز کے پروسیس ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کیس کے اندر 3 چیزیں امپورٹنٹ آئی تھی۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی جو تھی وہ ایک میجر جنرل نے انکوائری کی تھی، اور اس انکوائری جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک آرڈر آیا تھا کہ آپ ان ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں۔ اس انویسٹیگیشن کے بعد جو چیزیں ایٹ دا سرفیس آئیں، تو پھر دوسری سٹیج جو تھی وہ ان کی ملٹری کسٹڈی کے اندر جو تھا، جو سیکشن 73 پاکستان آرمی ایکٹ کا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کو ملٹری کسٹڈی کے اندر لے لیا جاتا ہے تو پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی کلیکشن آف ایویڈنس جو ہے وہ سٹارٹ کر دی جاتی ہے، اور اس کے اندر پھر جو ایویڈنس ہے اگر اس لیول تک چلی جائے تو پھر اس کو آپ آرمی ایکٹ کے نیچے جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اسٹیبلش کیا جاتا ہے، پاکستان آرمی چیف ان کو کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا ایک پروسیس جو ہے وہ ٹرائل کا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو پروسیس ہے وہ سیکشن 105 جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سٹارٹ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے کہ کس طرح ججز لگنے ہیں، انہوں نے اوتھ کس طرح لینے ہیں، ان کا وٹنسز کا پروسیس کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کیس کی وٹنسز سمننگ جو ہے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ 119 تک چلتا ہے۔ لیکن جب یہ پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں امپورٹنٹ آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو ایکیوز کا رائٹ ہے وہ سارے کا سارا اسے اویلیبل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا لائر کر سکتا ہے، وہ اس ٹرائل کے اندر جو اس کے کلوز فیملی ریلیٹیوز ہیں ان کو وہ بلا سکتا ہے اس پروسیڈنگز کو واچ کرنے کے لیے۔ وہ اس کے اندر جو ہے اپنی ایویڈنس جو ہے وہ ڈاکومنٹری ہے یا اس کے بعد آپ کا جو وٹنسز ہیں انہیں لا سکتا ہے، اور جو پروسیکیوشن ایویڈنس لے کے آتی ہے اس کے اوپر اسے رائٹ آف کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اوتھ کے اوپر بھی جو سیکشن 340 ہے اس کے نیچے جا کے اپنی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے، یا سیکشن 342 CRPC کے اندر وداؤٹ اوتھ جو ہے جو عدالت سرٹن کوسچنز پٹ کرتی ہے ان کا وہ جواب دیتا ہے۔ تو اس سارے کا پروسیس جو ہے وہ پاکستان کا جو ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے، یعنی کہ اس کے اوپر CRPC بھی اپلائی اسی طرح کرتی ہے جس طرح آپ کا ریگولر کرمنل ٹرائل ہے۔ اس کے اندر قانون شہادت کا جو سٹینڈرڈ ایویڈنس ہے یا اس کا پروسیس اسی طرح اپلائی کرتا ہے جس طرح کرمنل ٹرائل کے اندر ریگولر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایویڈنس سینٹنس لیول پہ چلی جاتی ہے تو پھر سیکشن 119 کے 120 کے نیچے جو ہے اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف کرتے ہیں، اور اگر اس سینٹینس کو کنفرم کر دیا جاتا ہے تو پھر سیکشن 132 کے نیچے جو ہے وہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ بھی ایکیوز کو اویلیبل ہے۔ پہلے نہیں ہوتا تھا، پر 92 کے اندر جو ہے وہ ایک امینڈمنٹ آئی کہ اگر کوئی شخص چاہے سویلینز ہے، ریٹائرڈ آرمی آفیشل ہے یا سرونگ آرمی آفیشلز ہے، اس کو رائٹ آف اپیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ 1967 کے اندر یہ امینڈمنٹس آئی تھیں جس کے اندر 2D1 یا 2D12 یا سیکشن 59 تھا کہ جس کے اندر ریٹائرڈ آرمی آفیشل جو ہیں یا سویلینز جو ہیں اگر وہ پاکستان آرمی ایکٹ کی یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کرتے ہیں تو ان کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہوا، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے 1975 کے اندر ایک ججمنٹ دی جو بریگیڈیئر FB علی کے نام سے ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے اندر اگر ملٹری کورٹ ٹرائل کرتی ہیں تو نہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، نہ یہ ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشنز ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی ڈسکریمنیشن یا ایکیوز کے رائٹس جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر چونکہ اس وقت 75 میں رائٹ آف اپیل نہیں تھا تو انہوں نے ایک میکانزم بھی دیا کہ اگر اس کے خلاف ایکیوز کے خلاف کوئی ججمنٹ آتی ہے جس کو آرمی چیف کنفرم کرتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں تھرو ریٹ کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن انڈر آرٹیکل 199، اور اگر پھر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کو آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 185 کے نیچے چیلنج کر سکتے ہیں۔
और उसके बाद आप आर्टिकल 188 के नीचे जो है वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं। वो एक जजमेंट आई थी जो 23 अक्टूबर की आई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अनप्रेसिडेंटेड जजमेंट दी, जो 52 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इन मिलिट्री ट्रायल्स को जो सिविलियंस रिटायर्ड के थे उनको अप होल्ड करती रही है, और इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो है गलभूषण का भी ट्रायल जो था उसको भी ICJ ने सेटिस्फाई नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि उसके अंदर राइट ऑफ अपील जो है वो प्रोवाइड करें, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाद के अंदर ऑर्डिनेंस किया। तो जब 23 अक्टूबर को वो 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मामला चैलेंज ही नहीं था 2D1 का, जो आर्मी के अंदर रह के लोग जो हैं वो आर्मी के खिलाफ या सिविलियंस वो कॉन्स्पिरेसी या म्यूटिनी करते हैं, उसको भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो की जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज की, और वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स जो थी उन्हें अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को उस जजमेंट को सस्पेंड किया। अब पाकिस्तान के अंदर हर शख्स जो है, जो आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर है या आर्मी के अंदर जो सर्विंग है, अगर वो सिविलियन के साथ मिलकर आर्मी एक्ट की वायलेशन करता है तो उसको आर्मी एक्ट के अंदर जो है वो ट्राई किया जा सकता है। हाफिज साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा और आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि इसमें ये भी जिक्र है चार्जशीट में कि सियासी अनासर से जो मिली भगत हुई है उसके भी इल्जामात हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है, फिर सिविलियन जो नेटवर्क है वो भी यकीनी तौर पर इसमें एक्सपोज होगा। आपको क्या लगता है अगर कोई सिविलियन नेटवर्क इसमें एक्सपोज होता है तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही होगी? देखिए, अगर कुछ चीजें जिस तरह की चार्ज फ्रेम आया है उसके अंदर जो बज़ाहिर चीज लग रही है कि इट वाज नॉट अ सिंगल एक्शन जी, जो कि अगर आप 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जा रहे हैं या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का आपका केस है या आपने जुरिसडिक्शन जो अपनी अथॉरिटी थी उसको एक्सीड किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी किसी न किसी लेवल पे या कॉनाइवेंस थी या आपकी कोऑर्डिनेशन है। और डेफिनेटली ये एविडेंस जो है वो फर्स्ट स्टेज पे भी रिकॉर्ड पे आई होगी, जो मेजर जनरल ने इंक्वायरी की होगी, सेकंड स्टेज पे जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, और तीसरी उस स्टेज के अंदर भी है कि जिसके अंदर जो अब आपकी चार्ज शीट फ्रेम आई है और बड़े स्पेसिफिक एलिगेशन जो है वो रिफ्लेक्ट किए हैं चार्ज शीट के अंदर कि नंबर 1 ये है कि आपने पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी प्रोटेक्शन के अगेंस्ट काम किया है, आपने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया है, आपने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, और आपने जो 9 मई का इंसिडेंट्स है उसके अंदर जो आपका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी एज ए आर्मी DGISI एज आर्मी जनरल जो है, आप उस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। तो लिहाजा ये है कि ये इसके बड़े सीरियस लीगल रिपरकशंस भी हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, और जो भी शख्स जो है इस सारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर या एविडेंस के अंदर जिसके खिलाफ शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे एहसान साहब। आपको बताएं कि ISPR का ये कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलव्विस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। ISPR के मुताबिक इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं, और इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर के इमा और मिली भगत भी शामिल है। याद रहे कि 9 मई 2023 जब हमने देखा था कि पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में किस तरीके से टारगेट किया गया था स्पेशली अस्करी तंसीबात को, ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जाएंगे। तो फैज़ हमीद ने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। ISPR के मुताबिक ये चीज़ इस चार्जशीट में शामिल की गई है। फैज़ हमीद ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर से मिली भगत की। फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जाएंगे कि आया वो अपना वकील कर सकते हैं या फिर अपने हक के लिए, अपने दिफा के लिए जो भी कहना चाहते हैं वो आसानी से उनको इस चीज़ की आज़ादी होगी। इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद से अलहदा तफ्तीश जारी है। तो बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट इस केस में हम देख रहे हैं, इस मामले में हम देख रहे हैं, जिसका आगाज़ 22 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात के तहत किया गया था, और बाज़गश्त यही थी कि फैज़ हमीद जो है साबिक हुक्मरान जो थे बानी तहरीक इंसाफ, उनके साथ उनके गठजोड़ थे, और उस वक्त की हुकूमत को लीड करने में फैज़ हमीद का एक बहुत बड़ा रोल था। और जैसा कि हमारे साथ पैनल भी मौजूद था, वो यही कह रहा था कि इंडिविजुअली ये एक्ट नहीं किया जा सकता, तो एक पूरा नेटवर्क था। अब जैसे जैसे इस मामले की तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे बहुत सारे गालिबन नाम भी सामने आ सकते हैं और बहुत बड़े बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट आज कर दिया गया है। फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सिगरेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल पाक फौज में माजी में हमें नहीं मिलती। फैज़ हमीद ने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाया, ये चीज़
چیز کو واضح کرتی ہے کہ کوئی حاضر سروس آفیسر ہے یا غیر حاضر سروس آفیسر ہے، اگر پاکستان کو ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وسائل کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتا ہے، ریاست کے ٹرسٹ کو بریچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے غلط فیصلے کیے جاتے ہیں یا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے اگینسٹ ایک منظم کارروائی ہو سکتی ہے۔